In this lecture, we are going to study last point of this topic, Gibbs-Duhem equation. Gibbs-Duhem equation. Gibbs-Duhem equation. Derivation of Gibbs-Duhem equation is very simple. So for this we can consider the extensive property of the system like Gibbs free energy. So we know that X is the function of pressure, temperature, N1, N2. So similar to this, G is the X is nothing but the extensive property. Similarly, G is the function of pressure, temperature, N1, N2 dash dash Nr. So if we change these variables, the value of G is changed. So dg is equal to delta G by delta P into dP at constant temperature N1 up to Nr. म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचे, इतर नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टंट ठेवायचे, प्लस डेल्टा G बाय डेल्टा T into dt at constant pressure N1 up to Nr plus delta G by delta N1 into dN1 at constant pressure temperature N2. इथे G हा N1 ऍड केल्यानंतर चेंज होणार आहे, म्हणून इथे काय करायचं आहे, N1 कॉन्स्टंट नाही आहे कारण N1 बदलणार आहे, म्हणून N2 कॉन्स्टंट अप टू I th कॉन्स्टंट. Similarly, delta G by dN2 into dN2 at constant pressure temperature N1 N3 up to Nr dash 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 plus dg by dNi into dNi at constant pressure temperature N1 up to Nj. म्हणजे जी व्हॅल्यू बदलणार गिब्स फ्री एनर्जी Ni बदलल्यामुळे कॉन्स्टंट काय ठेवणार, प्रेशर, टेम्परेचर N1, Nj म्हणजे I च्या पूर्वीचा जो कॉन्स्टिट्यूएंट आहे तो, ते सर्व कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि प्रेशर, टेम्परेचर. त्यामुळे 1 मोल ऑफ I आणि हे dg by dN याला काय म्हटलं तर पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल फ्री एनर्जी किंवा पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, नाउ वी सी हियर वी कैन राइट the equation dg is equal to delta G by delta P into dP at constant temperature N1 up to Ni plus delta G by delta T into dt at constant pressure N1 up to Ni plus delta G by dN1. This is known as partial molar Gibbs free energy, that is of first constituent, that is G1 bar. This is known as G1 bar into dN1 plus G2 bar delta G by delta N2. पहा G1 bar is equal to dg by dN1. लक्षात घ्या, G2 is equal to delta G by dN2. Partial molar free energy, partial molar Gibbs free energy of second constituent into dN2 plus dash dash plus Gi bar into dGi sorry dNi into dNi. And this Gibbs free energy G1 G2 partial Gibbs free energy means chemical potential.
chemical potential is nothing but the partial molar free energy. So we see here at constant pressure and temperature, these two terms at constant P and T, dP is equal to dt is equal to 0. dP is equal to dt म्हणजे हे dP 0 पुट केले की दोन्ही टर्म काय येणार 0 येणार. Therefore dg is equal to g1 bar is nothing but mu1. Partial molar free energy means mu1. Partial molar free energy of first constituent mu1. Chemical potential of first product. G2 bar chemical potential of second constituent. It is denoted by the letter mu2. And Gi bar means partial molar free energy, gives free energy of ith constituent, and it is nothing but chemical potential of ith constituent, and that is nothing but mu I. So आता ही टर्म पहिला 0 आले, आता इथं g1 बार mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus dash dash mu I dnr. Okay, mu I dnr. So here it is not necessary to write last terms, so we can write here plus dash dash up to mu I into dni. Now we see here we can integrate this equation. We have to take the integration of this equation. म्हणजे ही लास्ट टर्म आहे ती आपण लिहिलेली नाही, ती लिहिलीच पाहिजे असं काही नाही आहे. प्लस डॅश 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 म्हणायचं. ओके, नाउ वी सी हियर वी हॅव टू इंटिग्रेट दिस इक्वेशन. सो ऑन इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन ऑफ 1 with respect to dg, mu1 integration of 1 dn1 plus mu2 integration of 1 dn2 plus dash dash. अशाच पद्धतीने पुढचं देखील इंटिग्रेशन घ्यायचं. ओके, नेक्स्ट इंटिग्रेशन ऑफ 1 with respect to dg, that is equal to g is equal to mu1 into n1. याचे इंटिग्रेशन 1 with respect to d1 n1 plus mu2 इंटिग्रेशन ऑफ 1 with respect to dn2 याचे इंटिग्रेशन n2 plus dash dash. अशाच पद्धतीने पुढचे देखील इंटिग्रेशन घ्या. ओके, नाउ वी सी हियर this is the equation number 1. Okay, this is the equation number 1, this is the equation number 2, equation number 3. हे equation number 3 consider करा. equation number 4 मग याचं इंटिग्रेशन घेतलं. अगेन डिफरन्शिएट इक्वेशन नंबर 4 म्हणजे ही इक्वेशन we have to take the derivative. So dg, derivative of g, that is equal to dg. आता इथं mu1 आणि n1 ची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची, हे dn1. आता प्रथमतः mu1 तसंच ठेवलेलं आहे. आता n1 प्लस n1 असंच ठेवा, याची डेरिव्हेटिव्ह d mu1. अशाच पद्धतीने याचं mu2 dn2. आता n2 तसंच ठेवायचं, n2 d mu2. लक्षात आलं का? पहा, y is equal to ub म्हणजे dy by dx is equal to, आपण u आहे तसंच ठेवतो, v ची डेरिव्हेटिव्ह घेतो dv by dx, पुन्हा v आहे तसंच ठेवतो आणि u ची डेरिव्हेटिव्ह घेतो. म्हणजे या लॉ ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ डिफरन्सिएशन याच्यानंतर mu1 घेतला, आपण n1 ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली, पुन्हा n1 आहे तसंच ठेवायचं, mu1 ची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. इथे सुद्धा mu2 आहे तसंच ठेवलं, n2 ची डेरिव्हेटिव्ह, पुन्हा n2 आहे तसंच ठेवलं आणि mu2 ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली प्लस dash dash dash. Okay, now we see here dg is equal to, now we have to take we have to write same term in the same bracket. How we see here mu1 dn1. आता हे mu1 dn1 आहे, तसंच mu2 dn2 प्लस mu2 dn2. मग आता याही ठिकाणी मी पुन्हा पुढे घेतलं असेल तर mu2 dn3 असं येणार, mu3 dn3, तशाच पद्धतीनं mu4 dn3 असं येणार. नेक्स्ट प्लस आता राहिलेले टर्म्स घ्यायचं, n1
d mu1 n1 d mu1 प्लस ही टर्म घेतली मी n1 d mu1 आणि n2 d mu2 पुढे काय येणार n3 d mu3 प्लस डॅश डॅश and this is the equation number 5. Equation number 5. Now we can compare equation 3 and equation 5. आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन कंपेअर करायचं. याचं लेफ्ट हँड साइड काय dg, याची लेफ्ट हँड साइड काय dg. आता हे mu1 dn1 mu2 dn2 mu3 dn3 हे आहे, परंतु n1 d mu1 ला इथं काही नाही आहे, म्हणजे n1 d mu1 ला प्लस n2 d mu2 प्लस डॅश डॅश इज इक्वल टू 0. म्हणजे ज्यावेळेला वी कॅन कंपेअर इक्वेशन 3 अँड 5, तर dg ला dg हे बॅलन्स होते, हे इक्वेट होते, पण ह्या टर्मला या इक्वेशन मध्ये टर्म नाही आहे, म्हणजे दिस टर्म इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट वी हॅव टू मेन्शन हियर कंपेअर इक्वेशन 3, म्हणजे हे इक्वेशन कंपेअर इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 5. n1 d mu1 नेक्स्ट स्टेप n1 d mu1 n2 d mu2 plus dash dash is equal to 0. And last we can write summation of ni d mu I is equal to 0, and this equation is known as summation ni into d mu I is equal to 0. This equation is known as Gibbs-Duhem equation. म्हणजे हे इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 कंपेअर केल्यानंतर हे इक्वेशन येते. मग n1 d1 n2 d1 प्लस डॅश डॅश, मग याचं काय होणार सम आहे ना, प्लस प्लस, मग समेशन ऑफ ni into d mu I is equal to 0. This equation is known as Gibbs-Duhem equation. All of clear? Again we see here म्हणजे गिब्स-डुहॅम इक्वेशन म्हणजे काय केलेलं आहे, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शनचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे. इथे जे पार्शल मोलर फ्री एनर्जी येते की नाही ती व्हॅल्यू लिहिलेली आहे, आणि पार्शल मोलर फ्री एनर्जी म्हणजे केमिकल पोटेन्शियल, आणि पुन्हा हे पुढे काय केलेलं आहे सॉल्व केलेलं आहे. तर ते पुन्हा तुम्ही व्हिडिओ पाहून तुम्ही तुमचा पॉइंट क्लिअर करू शकता. द वन मोर पॉइंट इज रिमेनिंग. वी सी हियर दिस इज द फायनल इक्वेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज वी सी हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन राईट द इक्वेशन फॉर बायनरी मिक्सचर. बायनरी म्हणजे दोनच, म्हणजे आता इथं काय n1 d11 प्लस n2 dm2 प्लस n3 पुढे येणार, पण बायनरी मिक्सचर साठी n1 d mu1 प्लस n2 d mu2 इज इक्वल टू 0. मग d mu1 इज इक्वल टू, आता हे इकडे जाणार मायनस n2 आणि हे n1 पुन्हा इकडे जाणार डिवाइडेड बाय n1 into d mu2. So chemical potential of first constituent increases. म्हणजे ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, ही व्हॅल्यू मात्र काय निगेटिव्ह आहे. मग याच्यावरून तुम्ही अर्थ काय करू शकता, केमिकल पोटेन्शियल ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इन्क्रीजेस बट केमिकल पोटेन्शियल ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट गेट डिक्रीज. म्हणजे 1 मोल ऍड केल्यानंतर गिब्स फ्री एनर्जी इन्क्रीज होते, म्हणजे केमिकल पोटेन्शियल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंटची इन्क्रीज होते, पण ज्यावेळेला 1 मोल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड करता फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंटची इन्क्रीज झाली, परंतु त्याच वेळेला केमिकल पोटेन्शियल ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट, कारण ते निगेटिव्ह साइन आहे, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंटची मात्र काय होते डिक्रीज होते. आणि व्हाईस वर्सा म्हणजे काय, जर dm2 हेच इकडे ट्रान्सफर केलं म्हणजे सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंटचा 1 मोल ऍड केला तर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंटची केमिकल पोटेन्शियल इन्क्रीज होणार, परंतु त्याच वेळेला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंटची काय होणार डिक्रीज होणार. अशा पद्धतीने. ओके, सो हियर आय विल complete this last article, and with this last article I will also complete the last this topic, thermodynamics. Okay.